Hi students, good morning. In today's class, I will be teaching you about polygons and circles. We'll look into various types of polygons and circles. In circles also, what is meant by radius, what is diameter. I'll explain you all those concepts in today's class. See here, first is a polygon. Wait. See, first one, see here, polygon is given. First, let me read out the definition of polygon. Polygons are simple closed curves bounded by three or more line segments. Ignore. For example, ಇದೇನಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಲೈನ್. ಸಿ ಒನ್ ಲೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್, fourth line. If more than three lines are involved, then we will call it a polygon. See, for example, three-sided polygon is called a triangle. See here, they are given three-sided polygon. Three-sided means three lines. See, here also three lines are there, but this is not a polygon because this is open figure. This is not a closed figure. This has to be a closed figure in order to call it as a polygon. See here, one side, two side, three sides. There are total three lines. See here, definition is polygons are simple closed curve. See, this closed curve is very important. Simple closed curve bounded by three or more line segments. It must have more than three or three lines. See here, three side example. They have given example. Polygons are classified on the basis of their number of sides. See, for example, andre while classifying the types of polygons, we will classify them by identifying the sides. Number of, see, three-sided polygon is called a triangle. This is three-sided polygon. See, there are three sides. One, two, three. This is also a polygon, but we call it as a triangle. Got it? No. ಏನಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ 4 ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ, if all the sides are equal, then we will call it as a square or we will call it as a rectangle. But one the particular name ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, if there are four sides in any polygon, we will call it as a quadrilateral. What we call it as quadrilateral. See here, wait, I will change the color. See here, quadrilateral means if there are four sides, we will call it as a quadrilateral. And if this, see, it depends on number of sides. If it is a 3 means tri, 4 means quad, 5 means pentagon. See here, five-sided polygon is called a pentagon. See, I will just write down the diagram. See how many sides are there? 1, 2, 3, 4, and join this. See, there are total 5 sides. 5 side means we will call as pent. Remember this nomenclature. 5 means always pent. Not only here, in any other cases also 5 means pent. 4 means quad. Tri means 3. We just have to remember. Then add gone. 5 means pentagon. 6 means hexagon. I'll show you how it is a hexagon. See, is this clear? Is this clear? First one is quadrilateral andre any closed surface having more than three sides or three line segments. If it is having exactly 3, then we will call it as a triangle. If it having 4 sides, we will call it as a quadrilateral. See, 4 side is not necessarily be a rectangle or square. It might be like this also. This is neither a rectangle nor a nor a square. Means 4 sides means quadrilateral. 5 sides means pentagon. 6 sides means hexagon. See, 6 sides andre ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಂದ್ರೆ, count the number of sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 sides means we will call it as a hexagon. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಓಪನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ polygon. It has to be closed like this.
ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಲಿಗಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, polygons which are equilateral, all the sides are equal and equiangular, then are called regular polygons. See here, polygons which are equilateral, all the sides are equal. For example ನೋಡಿ, ಪಾಲಿಗಾನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ, ಇದು ಕೂಡ 10 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 10 ಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 10, ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, lateral means side, equilateral ಅಂದ್ರೆ all the sides are equal. Equiangular, they are given equiangular. Angle means in lines and angles chapter I have told you, this one is called angle. Angle means angle between any two lines. This is also angle. See, I have told you, this will always be a 90 degree. ಈ symbol ಇತ್ತಂದ್ರೆ 90 degree ಇರುತ್ತೆ. This is also 90 degree. See, all the four angles are 90 degree means all the four angles are equal. Angles are equal means we'll call it as a, wait, if all the angles are equal we'll call it as a equiangular. Equiangular ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, equilateral ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Equilateral ಅಂದ್ರೆ all the sides equal. Equilateral triangle ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. Equilateral triangle ಅಂದ್ರೆ all the three sides are equal. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು all sides are equal and angles are also equal. If both angles and sides are equal, then we will call it as a regular polygon. See here, we will call it as a regular polygons. If they are not equal ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 12 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು 2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು 3 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು 4 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು 5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಜೂಮ್. ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, else they are called as irregular polygons. Next one, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಗಾನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಬಿ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದನ್ 3 sides ಆರ್ 3 sides ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 sides ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 3 sides ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ 3 side ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ 3 sides must be ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 sides. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು, 3 ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಈಸ್, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಗಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು, 3 ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು. 3 ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, 3 ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಗಾನ್ ವಿತ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, least number of line segments is called a triangle. We know that because triangle means 3 sides and polygon also having 3 sides. Andre smallest polygon, least number of sides. See here, first one I'll explain you what are non-adjacent sides. Suppose assume that this is any given structure, we call it as a quadrilateral because it has 4 sides. ಅಂದ್ರೆ 4 sides ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸಿ, ನಂಬರ್ 1 is also a point, 2 is also a point, 3 is also a point, 4 is also a point. ಈಗ ನೋಡಿ 1 and 2 are adjacent. We'll call this as adjacent points or adjacent vertices. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಸಸ್. ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಎನಿ 2 ಲೈನ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ವರ್ಟಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ 1 2 3 4 ಆರ್ 4 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈಗ ನೋಡಿ 1 and 2 ಅಂದ್ರೆ 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, 2 ಇದೆ.
ಅಂದ್ರೆ 1 and 2 are adjacent, we'll call. But 3 is not just neighboring to 1. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ 2 ಮತ್ತು 4, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 4. 4 and 1 ಆರ್ ನೈಬರಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪಕ್ಕ ಇದೆ. 2 ಮತ್ತು 1 ಕೂಡ ಪಕ್ಕ ಇದೆ. 2 ಮತ್ತೆ 3 ಪಕ್ಕ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 3 ಮತ್ತು 2 ಅನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ 3 ಮತ್ತು 1 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೂ ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ 1 ಇದೆ, 1 ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು 4 ಮತ್ತು 2, ಬಟ್ 3 is ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಮೀನ್ಸ್ if we join these lines, if we join these vertices using a line, we will call it as a diagonal. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 and 3 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? 2 ಮತ್ತು 4. 2 ಮತ್ತು 4 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? 2 ಮತ್ತು 4 ಮಧ್ಯೆ 3 ಇದೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ 2 ಮತ್ತು 4 ಮಧ್ಯೆ 1 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ವಿ ಜಾಯಿನ್ ದೆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 20 ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಗಾನ್. 20 ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಸೈಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು? 1 ಡಯಾಗ್ನಲ್, 2 ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಅಂದ್ರೆ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 3. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. n ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು n ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್ n ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿಗಾನ್. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? 4 ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ n is equal to 4. 4 minus 3 divided by 2. 4 into 4 minus 3 is 1. 4 into 1 is 1, 4 only, divided by 2 equal to 2. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗನು ಎಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಬಂತು? 2 ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಯಾವ್ಯಾವ 2 ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನಿಂಗ್, see these 2 points, this is one diagonal, this is second diagonal. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬಂತು? 2 ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು 5 ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಎ ಪೆಂಟಾಗಾನ್. ನೋಡಿ 1 2 3 4 5, 5 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಯ್ತು. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಟೋಟಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 3. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. n ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ? 5 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆಂಟಾಗಾನ್. ಇಂಟು 5 minus 3 divided by 2. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 minus 3 is 2. 2 into 5 is 10. Wait for a minute. Sorry, there is some error is there in this. Okay, I got it. See, this is also one adjacent. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Wait, I will draw the diagonals differently. See here. First, read the
question formula see here. 5 minus 3 is how much? 2. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 minus 3 is 2. 2 into 5 is 10. 10 divided by 2 is equal to 5. Now draw 1, 2. Okay. 3. See, I am drawing diagonals. From answer, what we got total 5 diagonals. See here. From this vertex, one diagonal and again 2 diagonals. Okay, next one. From this point, one diagonal, 2 diagonals. From this point also, one diagonal. Total how many? 5. Count down. Count. Count with me and look at the screen. From this one, we will draw one diagonal like this. Okay, this is 1. This is 2. This is 3. This is 4 and this is 5. Total 5 diagonals are there. Okay, now I will give you one problem to you. You have to find out the number of diagonals and draw in your book also. See here. I'll give you a hexagon. I told hexagon means 6 sides. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now draw the diagonals and count on how many diagonals you have got. Then solve using the formula given n into n minus 3 by 2. Use that formula and solve. See there how many diagonals you will get and actually how many in your book you have managed to find out. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? 6 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರನ ನೀವು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ n ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 3 ಬೈ 2, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 6 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. I'll solve this example. See students, first I'll solve this problem through use formula. See n is 6, total 6 sides. Then n minus 3 means 6 minus 3 whole divided by 2. Okay, 6 minus 3 is 3. 3 into 6 is 18. 18 divided by 2 is 9. So total 9 diagonals have to be there. First let's solve using this one point. See 1 and 2, that vertex between 1 and 2. See, this is one diagonal, this is second diagonal and this is third diagonal. Now use the point between 2 and 3. 2 and 3 means this is one diagonal, this is one diagonal, this is one diagonal. Total 6 over now. Now 4 and 3, between 4 and 3. See, 7th one and 8th one. Okay, got it? Now using this one. See, count 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9. What? 9 diagonals are there in this. This is how you have to solve using any. See, what is the definition of diagonal? Joining any two non-adjacent vertices. Non-adjacent vertices anna join madre. See, this is the 9th one. I forgot. See. Total 9. This is how you have to solve. See here, I will draw the diagonals again. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಮತ್ತು 2 ನಡುವೆ ಒಂದು ವರ್ಟಿಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. See, this is first one, this is second one, this is third one. Okay, now 2 and 3, between 2 and 3, fourth one,
fifth one, sixth one, seventh one, eighth one, and ninth one. There are total 9 diagonals. See, now I have solved you, but again I will give you one more problem, and which is I have solved just now only. See, count down the sides and find out number of diagonals. That's it. That's your task for next 1 minute. See, use the formula. N means there are total 4 sides in this, and substitute 4 in place of n. ನೋಡಿ, total left side ಇದೆ 4 ಇದೆ. Replace 4 here. Divided by 2. 4 minus 3 is 1. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು 4 minus 3 1 ಅಂದ್ರೆ 4 into 1 ಆಗುತ್ತೆ. 4 into 1 is 4 divided by 2. 4 divided by 2 is equal to 2. Now draw the diagonals. First diagonal, second diagonal. This is what answer is. ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಇರಲ್ಲ, ವರ್ಟಿಸಸ್ ಯಾವ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಯರ್. ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ, ಇದು ಏನಿದೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. 1 2 3, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ 3 sides and formula is n minus 2 into 180 degree. See, this is very important formula because in exam they will ask direct question on this. See, just I will explain this again. ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ 3 ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ಸಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ n minus 2 into 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, n ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಇದೆ, minus 2 into 180 ಡಿಗ್ರಿ. 3 minus 2 is 1. 1 into 180 is just 180 degree. The sum of all the sides, all the interior angles of a triangle is equal to 180 degree. ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಆಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಜಸ್ಟ್ 30 seconds. ನೋಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ, ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, 3 n minus 2 into 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ಸ್ 3 minus 2 into 180 ಡಿಗ್ರಿ. 3 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 1 into 180 is equal to 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 60 ಇದೆ, 60 plus 70 is 130. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 50 ಡಿಗ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ 180 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸೇರಿ 130 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲ್ ಆದ್ರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಪಾಲಿಗಾನ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. n total sides are 1 2 3 4. 4 sides means 4 minus 2 into 180 degree. 4 minus 2 is 2.
2 into 180 is 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಏನಿದೆ 110 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫೋರ್ತ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 - 2 into 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಡ್ ಮಾಡಿ, 80 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 110 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 110 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 190 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 260 ಡಿಗ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, ಈಗ ಈ ಮೂರ್ ಸೈಡ್ 260 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 360 ಮೈನಸ್ 260 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಸೈಡ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೆಂಟಾಗೋನ್ ಕೊಟ್ಟು 4 ಸೈಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೆಂಟಾಗೋನ್ ಇದ್ರೆ 4 ಸೈಡ್ 4 ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಆಂಗಲ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೆಂಟಾಗೋನ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ 5 - 2 into 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಎನಿ ಪಾಲಿಗಾನ್, ಆಲ್ ದ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಯು ಟೇಕ್, either rectangle, square, circle or whatever, all the exterior angles will be, sum of exterior angles will be 360 degree. ನೋಡಿ, the measure of each interior angle of a polygon is given by the formula n minus 2 into 180 degree whole divided by n. ನಾವೀಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡೋಣ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. 3 - 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟು 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಅಂದ್ರೆ 180 ಅಂದ್ರೆ 60 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ 60 ಅನ್ನೋದೇನು, ಈಚ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇದ್ರೆ 3, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಆಲ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು 4 - 2 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ, 4 - 2 ಅಂದ್ರೆ 2 into 180 is 360. 360 divided by 4 is 90 degree. In a square, all the angles are 90 degree. ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್, ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಸಿ ಎನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. 360 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು.
See, now we will see what are the different types of polygons. First one is a triangle. ನೋಡಿ, 3 sides ಇದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ 180 degree. See here, sum of all the 3 angles is 180 degree. How? We have a formula. Formula is n minus 2 into 180 degree is the formula. n minus 2 andre ಎಷ್ಟು? 3 minus 2. 3 minus 2 into 180 is 180 degree. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ 3 angles of a triangle is 180 degree. Just now we have solved this using a formula ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಲೆಂತ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೇಲಿನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸ್ಕೇಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಕೇಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೂಸ್ ಆಲ್ ದ 3 sides ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇದು 10 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 20 ಮೀಟರ್, ಇದು 15 ಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ if all the 3 sides of a triangle are different, then we will call it as a scalene triangle. This is one type. Next one is isosceles triangle. Isosceles triangle means any 2 sides are equal. If this is 3 meter and this is also 3 meter and this is 4 meter, nodi, 2 sides are equal because 2 sides have length 3 meter, 3 meter. If 2 sides are equal, then that is the isosceles triangle. See here, a triangle in which length of any 2 sides is equal, then those are called isosceles triangles. See, they have given a note here. In isosceles triangle, the angle of opposite to the equal sides are equal. See, for example, this is 10 meter, this is also 10 meter, this is 7 meter. See, this side is and these 2 sides are equal. Equal means opposite angle to this side is this one aita, then opposite to this side is this one, then these 2 angles will be equal. If this is 30 degree, then this will also be 30 degree. This is the property of isosceles triangle, because see here, in isosceles triangle, angles opposite to the equal sides are equal. These two both will be equal. For example, if this is 30 meter, this is 30 meter, then these 2 angles will be equal. If this is 20 degree, this will also be 20 degree, because angles opposite to the equal sides are always equal. In isosceles triangle only, you should not apply this anywhere else, only isosceles triangle. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಕೇಲಿನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೋಡಿ, ಇದೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಈಸ್ 10 ಮೀಟರ್, ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 10 ಮೀಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯ್ತು. ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ, ಎ ಬಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸಿ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಬಿ ಸಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಬಿ ಸಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಆಂಗಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಸಿ ಎ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ರೆ, ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ, ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ angles to the equal sides are always equal. This is the property of isosceles triangle. Next, equilateral triangle. ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ 30 ಮೀಟರ್, 30 ಮೀಟರ್, 30 ಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಲ್ ದ 3 sides are equal ಇದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ 3 angles ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ 3 angles will be equal. 3 angles equal ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು 3 ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ಆಲ್ ದ 3 sides are equal ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಅದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಲೆಂತ್ 40 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಏನು ಆಲ್ವೇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, according to the measure of their interior angles, triangles are classified into three types: acute angle triangle, right angle triangle and obtuse triangle. ನೋಡಿ ಇದು ಏನಂತ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ ವಾಟ್, ಲೆಸ್ ದನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. obtuse ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ 190 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 98 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಇರೇಸ್ ದಿಸ್. Take for the example this angle. This is 60 degree. This is 70 degree. See this, if this is 60, this is 70. Sum is 130. So this has to be 50 degree. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು 70 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಇದು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 90 ಆಯ್ತು. ಇದು ಕೂಡ 60 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 90. ಲೆಸ್ ದನ್ 90 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 90 means this is acute angle. See here, acute. A triangle in which all the three angles are acute. Acute means less than 90 degree. Less than 90 ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, acute angle triangle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, next one ನೋಡಿ, right angle triangle. A triangle in which one of the angles is right angle. For example, take this. If this is 90 degree and this is 40 degree, this is 50 degree. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಈ ಒಂದ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರಾನು ಇರ್ಬೋದು ಅದು. ಸಾರಿ, ಈ ತರಾನು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ತರಾನು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಎನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, obtuse angle. ಸಿ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ obtuse. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 40 plus 30 is 70. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 110 ಡಿಗ್ರಿ. 110 means more than 90. More than 90 and less than 180. More than 90 and less than 180 ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು obtuse angle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, obtuse angle triangle. ಸಿಂಪಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 90 ಇರಬೇಕು ಡಿಗ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ, ಆಂಗಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ obtuse ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಆಂಗಲ್ ಮೋರ್ ದನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದು. ನೋಡಿ, exterior angle of a triangle is equal to the sum of its two interior opposite angles. This property is known as exterior angle property. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈಗ ಆಂಗಲ್ ACD ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ACD ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೂ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ABC, ಈ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಆಂಗಲ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಬಿಡಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಚಿತ್ರ. ABC ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವು ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಏನಾದ್ರೂ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು, ಇದು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ,
ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಆಂಗಲ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. 40 ಪ್ಲಸ್ 60 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವೆರಡು 40 ಪ್ಲಸ್ 60 100 ಪ್ಲಸ್ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಂಗಲ್ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಈ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ 40 ಪ್ಲಸ್ 60. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇನ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ sum of lengths of any two sides is always greater than the third side. This is obviously, see here, ಈಗ ಇದು 4 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು 3 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು 5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಡ್ ಎನಿ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್. ಸಿ 4 plus 5 is 9, this is more than 3. 5 plus 3 is 8, this is more than 4. 3 plus 4 is 7, this is more than 5. ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೆಂತ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 4 ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ 4 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ 5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಲೆಂತ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಿ. 4 plus 5 is 9, this is 10. ಅಂದ್ರೆ 9 is less than 10, ಲೆಸ್ ದನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 plus 10 ಮಾಡಿ, 5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮೂರನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ನೋಡಿ 4 plus 10 is equal to 14, this is more than 5. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ 4 plus 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 10 plus 5 ಮಾಡಿದ್ರು 4 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ 4 plus 5 ಮಾಡಿ 9 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ 10 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ 4 sides, ಎನಿ 4 sides. 4 sides ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ n minus 2 into 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 4 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, 4 minus 2 into 180. 4 minus 2 is 2, 2 into 180 is 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ಆಂಗಲ್ ನೀವು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೇನು ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ 4 angles ಆರ್ 90 90 90 ಡಿಗ್ರಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್, ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದೇನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬೋತ್ ದ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎ ಬಿ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎ ಬಿ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಅವು ಎರಡು ಏನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ
ಎಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವೆರಡು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ಏನಾದ್ರು 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 4 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು 4 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು 150 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಎನಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದು 60 ಇದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 60 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಈ ಆಂಗಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎನಿ ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ನೋಡಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಮಾಡಿ 60 + 60 is 120. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿ 120 ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 360 ಆಗಬೇಕು. ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸೇರಿ 240 ಆಗಬೇಕು. 240 ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 120 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ 120 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಮಾಡಿ 120 + 120 is 240 + 60 is 300, 360. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿ 120 + 60 is ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ಕಡೆನೂ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 180 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಕೂಡಿದಾಗ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಎನಿ ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ ಎನಿ ಟೂ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇರೋದು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ನೋಡಿ if you take these two sides 120 + 60 is 180. Suppose if you take these two angles 60 + 120 is 180. ಇವೆರಡು ತಗೊಳ್ಳಿ 180. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ನಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೆಂತ್ 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಧ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆ 5 ಮೀಟರ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ 5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೆಂತ್ 20 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ 10 ಮೀಟರ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ 10 ಮೀಟರ್ಸ್. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ 10 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ 10 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೈಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೈಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇದು 20 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು 20 ಮೀಟರ್ಸ್, ಇದು 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು 10 ಮೀಟರ್ಸ್. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲ್ಲ, ಆಂಗಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 90. ಸಮ್ ಮಾಡಿ 90 + 90 180 + 90 270 + 90 360. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಆಯ್ತಾ? ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಯ್ತು ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ 20 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಕೂಡ 20 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಹಾಫ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Square is also parallelogram but all the sides are equal and angles ಎಷ್ಟು?
ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಏನೋ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಏನಾದ್ರು 20 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಕೂಡ 20 ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಬೈಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಹಾಫ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನೇ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಂಬಸ್. ರೋಂಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಂಬಸ್ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮೇ, ಬಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇದು 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ರೋಂಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೋಂಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೋಂಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಆರ್ ಏನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 2r, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಇದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆರ್ ಏನು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇದೆ. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಮತ್ತು ಇದೇ ಏನಾದ್ರು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಇದು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇದು ಕೂಡ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸೆಂಟರ್, ಇದು ಕೂಡ ಸೆಂಟರ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಏನು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ. ಈಗ ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಮೈನರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈನರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಡೆ ಇರೋದು ಮೇಜರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ, ಮೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಮೈನರ್. ಯಾವುದೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಡ್. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನರ್. ಮೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದು, ಮೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು. ಆಯ್ತಾ, ಮೇಜರ್ ಈಸ್ ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ. ಆಯ್ತಾ, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೈನರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಜರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಓನ್, ಸಾರಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಮೈನರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದು ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಏನು ಮೇಜರ್. ಮೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು,
ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಎನಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ 2 ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೇಡಿಯಸ್, ಇದು ಏನು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಏನ್ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ರೇಡಿಯಸ್, ಅಂದ್ರೆ 2 ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಮೈನರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈನರ್ ಯಾಕೆ, ಸಣ್ಣದಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದೇನು, ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಉಳಿದಿರೋದೇನು ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೂ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವೆರಡು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮೈನರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಡ್ ಬದಲಿ ರೇಡಿಯಸ್, ಇದು ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬರೋದು ರೇಡಿಯಸ್, ಈ ಕಡೆನೂ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್. ಈ ತರ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಪೋರ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು ಮೈನರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು ಮೈನರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ದೊಡ್ಡದು ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಮೇಜರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ, ಇಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ a line which intersects circle at 2 different points, the line which intersects circle at 2 different points is known as secant, and a line which touches the circle is called as tangent. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆನ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿ, ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದು ಡಯಾಮೀಟರ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಂದ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಕೂಡ ಈ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎನಿ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಧ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆರಡು ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಎಗೆ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ಆಂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಬಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಗೆ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಮ್ is up for today. I will end session here itself. In next class we will see some problems related to this concept. Thank you.